तो आसु आमने सर्वप्रथमे वाक्य आड़क जीवा पूर्वर छोट प्रार्थनाटे करवा प्रभु को धन्यवाद देवा। धन्यवाद 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 दे पवित्र परमेश्वर पिता, तुम्हें महान अट, तुम्हें जीवित अट प्रभु, तुम तुल्य तुम सम आउ कहीं ना प्रभु। तुमरी वाक्य को मुखरे नेबा पूर्वर प्रभु मो मुख को तुम्हें सूची पवित्र कर। पवित्र आत्मा तुम्हें कथा कह, आमे समस्ते शुणु प्रभु, आमे समस्ते शिखिबु, कारण तुम्हें ज्ञानर प्रभु स्रोत अट प्रभु। तुम्हें ज्ञान प्रदान कर, बुद्धि प्रदान कर। मो मुखर वाक्य एवं चिंतन तुम निकटे सुग्राह्य हो। प्रार्थना शुणिछ, धन्यवाद दिए। समस्त आमे समस्ते तुम ठारे समर्पित हो प्रार्थना प्रेममय प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम रे मागे पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु को महानाम रे धन्यवाद। Praise the Lord, Mena. प्रेज द लॉर्ड भाई। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महानाम रे Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महानाम रे धन्यवाद हो। वर्तमान आम माने एठारे बसी अछु, आमान को जीवन रे जहा किछि आमने पाई अछु समस्त ही प्रभुंकर अटे। ताहांकर अमूल्य दान, ताहांकर अनुग्रह दया अटे। वाक्यटे प्रथमे मु कोट करिया चाहे। हे मोहर मन सदा प्रभु को धन्यवाद कर। हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहांक पवित्र नाम रे धन्यवाद कर। हे मोहर मन सदा प्रभु को धन्यवाद कर और ताहांकर मंगल दान सब पासर नाही। यही एक वाक्य माने गीत संगीता रु गीत रचक दाऊदक लिखित ये वाक्य माने पाई था और सर्वदा माने ये विषय को सब बेले स्मरण करथाउ। आमने मुखस्थ एपरी समस्ते मत लगुच वाक्यटी समस्त मुखस्थ अटे। यही वाक्य ही रही आजिर प्रभुंकर जहाँ आमान को कहवा चाहती से सारांश वाक्य रही अछि। आओ धन्यवाद धन्यवाद आमने सर्वदा देवा आवश्यक रही। आमने जहाँ किछि पाइछु समस्त ही आमे प्रभु परमेश्वर ठारू ताहांक दयारू ताहांकर अनुग्रह आमने पाइछु। तो गीत रचक तो कही अच्छे जे अंतरस्थ समस्त ताहांक पवित्र नाम धन्यवाद कर। अंतर सहित आमने धन्यवाद देवा उचित प्रभु को परमेश्वर को। आउ जेतेबेले आमने देखु बाइबल रे आमने आदि पुस्तक रे जदि आमने देखु आमे जाओ सेतेबेले सेठारे लेखा अछि। आमने जदि पढ़िबा आदि पुस्तक 4 पद कई जन जदि चाहती पढ़ी देबे। आदि पुस्तक 4 पद। ओके, एठारे एपरि लेखा जे आउ हेबल मध्य निज बलर प्रथम जात केतेक पशु और सेमानक मेद उत्सर्ग कले। सदाप्रभु हेबल को तांकर नैवेद्य को ग्राह्य कले। आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी। आमने देखु आदि पुस्तक रे सृष्टिर आरंभ ही ये धन्यवाद विषय उल्लेख करा जाय अछि। जदि आमे देखिबा आउ आदमंकर पुत्र कईन एवं प्रथम पुत्र एवं द्वितीय पुत्र हेबल एमाने जेतेबेले तांकर कार्य करुथांती हेबल सी पशुपालन करुथिले एवं कईन जे कि चाष करुथिले बा क्षेत्र रे कार्य करुथिले। आउ सेमाने मध्य प्रथम करी प्रभु को धन्यवाद देवा निमंते निजर जहाँ से माने पाइथिले बा उपार्जन करिथिले सेथुरु से माने परमेश्वर निकटरे निमंते भेटी आनिकी धन्यवाद दी अछंती। आउ सेथि मध्यरे आमाने शिखु जे प्रभु जहाँ आमान को दियंती सेथुरु से सबु निमंते आमे प्रभु को धन्यवाद देवा। एठारे आमे देखु जे हेबलंकर
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଇନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠୁ ଆମମାନେ ପାଉଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସବୁ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ହେବଲଙ୍କର ସେଇ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ହୃଦୟ ସହିତ ଆଉ ଅତି ଆଦର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଭେଟି ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ବସ୍ତୁ ସେ ମନ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ହୃଦୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ତାହା ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ଯେ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଆମମାନେ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନୋହଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟଟି ଆମମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଯାହାକି ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମମାନେ ପାଇବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆମମାନେ ପାଇବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କାଢ଼ିବେ। ତ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ନୋହା ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ହୋମ ବଳି ବା ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଯଦି ଅନେକ ବାଇବେଲର ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆଉ ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଯାକୋବ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବ କେହି ଜଣେ ପଢ଼ିବ 28 ପର୍ବ ତାର 9ରୁ 11 ଯାଏ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 11ରୁ 10ରୁ 11 ଦୁଇଟା ପଢ଼ିଦେବେ। ଅନନ୍ତର ଯାକୋବ ବେର୍ଷେବାରୁ ବାହାରି ହାରାନ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲା। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାରୁ ସେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଉତରି ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କଲା। ପୁଣି ସେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରସ୍ତର ନେଇ ମସ୍ତକ ତଳେ ଦେଇ ନିଦ୍ରା ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶୟନ କଲା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପିତ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଦେଖିଲା। ତହିଁର ମସ୍ତକ ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ। ପୁଣି ଦେଖ ତାହା ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣ ଆରୋହଣ ଓ ଅବରୋହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ତହିଁ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଇସାକର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ତୁମେ ଏହି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଶୟନ କରୁଅଛ ତାହା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଦେବା। ଆମେନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାକୋବ ନିଜର ଗୃହରୁ ବାହାରି ଯେତେବେଳେ ହାରାନ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଲାବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ରାତ୍ରିରେ ସେ ଶୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଲୁଜ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଅଛି ଯାହା ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଆରୋହଣ ଓ ଅବରୋହଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଅଛି। ଏଣୁ ସେ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସେଇ ଏକ ପଥର ଯାହା ସେ
ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ଶୟନ କରିଥିଲେ ସେଇ ପଥରକୁ ହିଁ ସେ ରଖି ଆଉ ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ କରି ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସେ ସେଇ ସମୟ ତାହେଲେ ସେ ସେଠାରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ପର୍ବରେ ଆମେ ପାଠ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତାର ଗୀତ ଜେନେସିସ୍ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବ 19 ରୁ 22 ଯାଏଁ ପଢ଼ିବେ। ପରେ ପରେ 35 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରୁ 13 ପଦ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବେ। ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ବୈଥେଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ରଖିଲା। ମାତ୍ର ପୂର୍ବେ ସେହି ନଗରର ନାମ ଲୁଜ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯାକୋବ ମାନତ କରି କହିଲା, ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସହାୟ ହେବେ ଓ ମୋହର ଏହି ଯିବା ପଥରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପୁଣି ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ନ ଓ ପରିଧାନ ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ କୁଶଳରେ ପିତୃଗୃହକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ପୁଣି ମୁଁ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ହେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯାହା ସବୁ ଦେବ ତହିଁର ଦଶମାଂଶ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯାକୋବ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେ ଚୁକ୍ତି କରିକି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯାଏ ମୁଁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପାଏ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଅଛୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ଲାବନଙ୍କ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସହିତ ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପଶୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି ନିଜର ପିତୃଗୃହକୁ ପିତୃଗୃହକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକର 35 ପର୍ବ ଆମେ ପଢ଼ୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ନାମ ଯାକୋବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ନାମ ଯାକୋବ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ହେବ। ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ରଖିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବରଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ପୁଣି ତୁମ କଟି ଦେଶରୁ ରାଜଗଣ ଜାତ ହେବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାହାକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦାନ କରିଅଛୁ ସେ ଦେଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ଦେବା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏରୂପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କଲେ। ତହିଁରେ ଯାକୋବ ସେହି କଥୋପକଥନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁ ଉପରେ ପାନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ତୈଳ ଢଳିଲେ। ପୁଣି ଯାକୋବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ସ୍ଥାନର ନାମ ବୈଥେଲ ରଖିଲେ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆମେନ୍। ଆପଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଯାକୋବ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଅଛୁ। ଯାକୋବ ଯିଏକି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହାୟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଯାକୋବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ଆମମାନେ ଯାହା କିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଇଥାଉ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆଗାମୀ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ କୃତ ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ହାନ୍ନାଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ହାନ୍ନା ଜଣେ ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ସଉତୁଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ
ଅନେକ ତାଡ଼ନା ସେ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ରୋଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦିନ ଏପରି ଆସିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ରୋଦନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ହାନା ଯେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବି। ଆଉ ସେହିପରି ସେ ହାନା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନକୁ ପାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭେଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ସାମୁଏଲକୁ ସେ ଦାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାନ ସେଇ ଭେଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଯଦି ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା ସାମୁଏଲ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଆଉ ତାକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବା ପାଉ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ପାଇଥାଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ହାନ୍ନାଙ୍କୁ ଆହୁରି 5ଟି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ଭର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆଉ ସେଇ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ଲୁକ ତାର 17 ପର୍ବ 11-19 ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଜାଣିଅଛୁ। ଆଉ ତାହା ସେଥିରୁ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ଲୁକ 17 ପର୍ବ 11-19। ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସମୀରଣ ଓ ଗାଲିଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ 10 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେମାନେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଯୀଶୁ ଗୁରୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ସୂଚି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ଲୋକ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 10 ଜଣ କଣ ସୂଚି ହେଲେ ନାହିଁ? ତେବେ ଆଉ 9 ଜଣ କାହାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ବିଜାତି ଲୋକଟେ ଛଡ଼ା କଣ ଆଉ କେହି ବାହୁଡ଼ି ଆସି ନାହିଁ? ପୁଣି ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କର, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆମମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରୁ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 10 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯାଇକି ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଆଉ ଯିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପରେ 10 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କୁଷ୍ଠୀ ଯିଏକି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛି ଆଉ ସେ ଲେପରରୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛି ଆଉ ସିଏ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଆଉ ଉବୁଡ଼ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆଉ ସିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଆଉ 9 ଜଣ କାହାନ୍ତି? ଆଉ 9 ଜଣ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ପାଇଅଛୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ
ତାଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନର ସଞ୍ଚିତ ସେଇ ଧନ ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଇ ଜଣେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରି କହିଥିଲେ ଆଉ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ହୃଦୟ ରଖିବା, ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରିବେ ଆଉ ସେ କରିଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିବେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସେ କାହାର ଋଣୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମ ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାରକୁ ସେ ବହି ନେଇଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପାପ ନିଜେ ସିଏ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେ ଆଉ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପିତାଙ୍କ ପାଇଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ବାସଗୃହ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋଭା ରାଫା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋଭା ଜିରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋଭା ସାଲୋମ, ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଅଛୁ। ଆଉ ଏସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ପାଲଟେ ଆମମାନେ କ'ଣ ବା ଦେବା? ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ହିଁ ତାଙ୍କର, ଯାହାକି ଆମମାନେ ପାଇଥାଉ ସେଇ ହାଗୟ ପୁସ୍ତକ। ହାଗୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବା। ହାଗୟ ତାର 3 ପର୍ବ 2 ପଦ, 2 ପର୍ବ 8 ପଦ। ହାଗୟ 2 ପର୍ବ 8 ପଦ। ରୂପା ଆମ୍ଭର ସୁନା ଆମ୍ଭର, ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ରୂପା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଟେ, ସୁନା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ତ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଦେଇ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇକିରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବା। ନା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ରୂପା ଆଉ ସୁନା ହିଁ ତାଙ୍କର, ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ହିଁ ତାଙ୍କର। ଆମେ ଯଦି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଚାहे ସେ ପଶୁପଲ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସମସ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କର। ସେ ସେସବୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଚାହାନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ସେଇ ବଳି, ସେ ଅଷ୍ଟର ବଳି ସେ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଳକ ପାଳକ। ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କଢ଼େଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେବା, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କିଛି ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଆମମାନେ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟ ମାଗିଛୁ କି? ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ମାଗିନଥାଉ, ତଥାପି ସେସବୁ ଆମମାନେ ପାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ନେଉଛୁ, ତାହା କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଗୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦେଇଥିବା ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ? ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇନଥାଉ। ଆଜି ଲୋକ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ରଖିଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ? ଯେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବ କିଛି ବଡ଼ ରୋଗରୁ, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସୁସ୍ଥରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ
ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରଖି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ପକାଅ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କିଛି କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି, ମୋର ନିଜର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରେ, ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଦୂର ରାସ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବସ୍ରେ ଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ବି ଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ମୋର ସ୍କୁଟି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଟି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବିପଦ ଆପଦ ଆସିଥାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ସମୟରେ ତ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ିଟେ ଆସିଯାଏ, ଯାହା ବି ହୁଏ। ଆଉ ଅନେକ ବିପଦ ଯାକ ସବୁ ଆସେ, ଆଉ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଏ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଯାଏ। ଆଉ ଆସିବା ପରେ ମୋ ମନ ମାନେନି, ମୁଁ ସିଧା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ପାତେ, ଚାହେ ଭିତରକୁ ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ଦିନ ସାରାରେ ତୁମେ ମୋର ରକ୍ଷା କରିଛ, ଆଉ କୁଶଳରେ ମୋତେ ଫେରାଇ ଅଛ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ଏଠାରେ ବସିଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ମହିମା କରୁଅଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଅନେକ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତି ସମୟ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ଆମମାନେ ଯାହା ପଢ଼ିବା, ଆଉ ତାହା ହବକୁକ ପୁସ୍ତକର ତାର 3 ପର୍ବ 17 ଓ 18 ପଦ। ସେଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହବକୁକ କହନ୍ତି, ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ, କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, ଖୁଆଡ଼ରୁ ମେଷପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ଗୋଠରେ ଗୋରୁପଲ ନଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣ ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳ ସ୍ୱରୂପ, ଓ ସେ ମୋର ଚରଣ ହରିଣୀର ଚରଣ ସଦୃଶ କରନ୍ତି। ପୁଣି ମୋର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ମତେ ଗମନ କରାଇବେ, ମୋର ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା କରେ। ଆମେନ୍। ହବକୁକ ପୁସ୍ତକରୁ ଏହି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଚାହେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ଚାହେ ଟଙ୍କା ଥାଉ ନଥାଉ, ଧନ ଥାଉ ନଥାଉ, ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଥାଉ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ କେବେ ହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ, ହେଳା ଭାବରେ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा
हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमे समस्ते कहवा अनम्यूट करके कहि परिबे, हे मोर मन सदा प्रभु को धन्यवाद कर, हे मोर अंतरस्थ समस्त तांको पवित्र नाम धन्यवाद कर, हे मोर मन सदा प्रभु को धन्यवाद कर और ताहांकर मंगल गान सब पासर नाही। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। प्रभु वाक्य रे साक्षी आम समस्त आशीर्वाद करंतु। आमेन।